for allowing us to interview them and providing us with thoughtful insights towards post-student architectural life. Thank you, one and all. Now, before we move on with the program, I'd like to request Avshin Shrestha Dai to present his video. So the short video on today about the word architecture. आइरहेको छ भाइ आइरहेको छ दाइ Thank you, Anubhai. Now, continuing with the program, we have reached the part most of you have been waiting for, the announcement for the recent design competitions. The competition was held on the 1st of October by our club. I now request the Vice President of KUARC, Ms. Priyanka Shrestha, from the third year to provide more information about the competition. I guess Priyanka sister is not here, so can I request Ms. Kritika Acharya, as the Joint Secretary of KUARC, Ms. Kritika Acharya, also from the third year, to provide more information about the competition. Hello. Hi everyone. I'm Priyanka Shrestha, third year bata, and also the Vice President of KUARC. And this whole competition about ARC visuals was an initial startup. जस्तो चाहिँ हाम्रो आर्क डेलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने खालेको सोचेर बनाएको थियो KUARC-बाट। यसमा चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्ट्सले आफ्नो भिजुअलाइजेसन पावरलाई चाहिँ कसरी पोर्ट्रे गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट थियो र यही कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ हामीले एभ्री इयर यो प्रोग्रामलाई कन्टिन्युटी दिने भनेको छौँ, जुन चाहिँ यो आर्कबाट यस्तो एउटा विक जस्तो नै सेपरेट गर्ने, आर्क डेमा चाहिँ कम्पिटिसन अनाउन्स हुने र वर्ल्ड आर्किटेक्चर डेसम्ममा चाहिँ रिजल्ट अनाउन्स हुने गरिकन चाहिँ यो प्रोग्राम को स्प्यान हुने भएको छ। यसरी नै योपालि इट वाज द भेरी फर्स्ट प्रोग्राम, अनि यसमा चाहिँ वी आर भेरी ह्याप्पी विथ दि पार्टिसिपेन्ट्स जसले चाहिँ पार्टेक गर्नुभयो यो प्रोग्राममा। थ्याङ्क यू। Thank you, Priyanka Didi.
Um, okay, now I'd like to request Anupai to present the video regarding the 2 years journey of KU Arc. Anupai. Thank you very much, Anupai. The video was very nice. Now, I'd like to again request our coordinator, Buddha Sreshta sir, to announce the result of the recent design competition and present his thoughts on the competition. Just a moment, okay. But I haven't. Okay, thank you. I think there was some technical problem. I think I'm ready. If, it's my privilege to announce the result of visual competitions. The winner of the visual competitions is Ashray Rajkarnikar from third year and Drishti Manandar from the first year. Drishti Manar is in the first place in the category of first year and second year student, and Ashray Rajkarnikar is the first place in the category of third and fourth year. Congratulations to both of you. And I think it's really the thing is like, and I would like to congratulate or maybe like say thanks to all the participants. And I would like to thank the jury, Mr. Sagar Chitrakar and Rajani Shrestha for their support and help.
Thank you very much. Thank you very much, Buddha, sir. Congratulations to the winners. With this, we have reached the end of the formal part of our program. Before continuing, I'd like to request my seniors and my friends to please stay for the informal session. Now, on the behalf of the KU Art Club, I express a sincere gratitude to everyone who were a part of the program, our speakers, and our wonderful audience. This would not have been so much of a successful program without your support and participation. I hope to see the same level of enthusiasm and participation in the upcoming programs conducted by our club. Lastly, I wish you all a very happy Dasai, Tihar, and Chhath. Thank you, everyone. Stay safe, stay healthy, and have a wonderful day. Aditya, I guess we have to reveal design and in our formal program. So I'm Oh, okay, okay. both the design. Oh, yes, sir. Is my screen visible? Yes, sir. So this is design of this is cafe design done by Asray Rajkarnikar from third year. And Drishti Manandar. So I'm really happy to see Sagar Chitrakar sir in this meeting. So I would like to request Sagar Chitrakar sir to say a few words about all this design competition and all. Thank you. Aditya, I think Sagar sir has already gone. So leave the meeting, I guess. Yeah, so continue the program. Okay, with this, we have reached the formal end of the program. I will request the students, my seniors and my friends, to stay for the program for the informal session. And on concluding, I like to wish all of you a very happy Thursday, here and chat. Thank you, everyone. Stay safe, stay healthy, and have a wonderful day. We will be resuming the informal part after a short break of our 5 minutes.
Okay, we will listening the informal part of our program. Now, first of all, I like to ask our Bikal Padai to share his experience of as a agri student. Bikal Padai. Yeah, Aditya bhai. Uh, Very good afternoon to everyone. First of all, I would like to thank the executive committee of KU ARC for organizing this event. And um,
and also I would like to congratulate and with much appreciation to the archive committee of KU ARC for launching the first architecture magazine of Kathmandu University. And second of all, I'm very overwhelmed and delighted to KU ARC for inviting me to share few words. I think I will not take much time, but rather share very few things I learned and overcome through all these years at KU. So the architecture is very tough course, and I think for very many of all, it's very difficult to go through these courses. But I think it's very rewarding at all and very worth it. And we should be very fortunate that we got the opportunity to study at the university, and it is very different than studying in other colleges or affiliated colleges, because we get much exposure in Kathmandu University, not only based on academics, but we can explore much things or just go to on our interest. So I think I would like to just request all the students to explore your interests, either it is in academics, sports, innovations, art, or leadership. So KU ARC is we established KU ARC as a student body, symbolizing the student unity, and it was established to work for the welfare of architecture students of Kathmandu University. So if there is anything or any problem you feel, then you should not be hesitate to share this share your problems with the KU ARC, and also it is very indispensable that the KU ARC needs the support of students and corporations. Thank you very much. Thank you. त्यस अब चाहिँ म कन्टिन्यू गर्न लागेको यो इन्फर्मल सेसन चाहिँ आज वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पनि र हाम्रो KU ARC खोलेको 2 वर्षको मानेर सेलिब्रेट गरौँ भनेर हैन दाइ दिदीहरुसँग मिलेर बसेर एउटा मिटिङमा सँगै मिलेर चाहिँ सेलिब्रेट गरौँ भन्ने हो र विकल्प दाइ आइदिनु भयो र आफ्नो वर्ड्स शेयर गर्ने एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विकल्प दाइले भनेदेखि मलाई पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्न मन लाग्यो हैन आर्किटेक्चर जोइन गरेको अनि मैले आर्किटेक्चर जोइन चाहिँ मलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै यस्तै कन्स्ट्रक्सन प्रति नै इन्ट्रेस्ट थियो अनि त्यही भएर मैले KU मा नाम निकालेर जोइन गरे तर यस्तो गाह्रो चाहिँ हुन्छ मैले कहिले पनि सोचेको चाहिँ थिएन आर्किटेक्चर फर्स्ट टाइम जोइन गर्ने बेला त्यो दाइ दिदीहरुको काम हेर्ने बेला पनि उफो यस्तो त गर्न सकिन्न कि जस्तो नि फिल हुन्छ है अझै पनि दाइ दिदीहरुको काम हेरेर चाहिँ मलाई त्यस्तो अझै नै फिल हुन्छ मलाई डाउट लाग्छ आफूलाई कि मैले नि यस्तो गर्न सक्छु कि सक्दिन भने अझै नै फिल चाहिँ हुन्छ तर अहिले बिस्तारै 6 मन्थ भयो अनि फर्स्ट सेमेस्टर पनि सक्यो अनि बिस्तारै रियलाइज हुन थालेछ कि ए यो त सिकिने रहेछ अनि सिक्दै आफै नि हुने रहेछ अनि फिल हुन्थ्यो अनि म चाहिँ एउटा यस्तो स्टुडेन्ट हो जो चाहिँ ड्रइङमा चाहिँ एकदमै एभरेज भन्दा नि अलिकति तल भनौँ न त्यस्तो टाइपको स्टुडेन्ट हो म चाहिँ अनि त्यो दाइ दिदीहरुको काम हेर्दा पनि अथवा यही म्यागजिन बनाउने बेला दाइ दिदीको काम हेर्दा मलाई एकदमै एक टाइममा चाहिँ जस्तै सेमेस्टरको बीचमा चाहिँ म एकछिन तर्सेकै थिएँ मैले पर्सनली अनेस्ट हुनु पर्दा चाहिँ म चाहिँ डराएकै थिएँ एक टाइममा चाहिँ तर बिस्तारै सिकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ मैले पनि बुझेँ अनि फर्स्ट सेमेस्टर कम्प्लिट गरेँ सिकेरै अनि अझै गर्न बाँकी छ अनि यो 6 मन्थ अनलाइन भयो हामीले खासै भेट्न पनि पाएन सिक्न पनि पाएन दाइ दिदीहरुसँग तर यही अनलाइन थ्रु नै हामीले धेरै नै सिकिसक्यो र अब अझै फिजिकल भयो भने त हामी त डेन्जर नै सिकिन्छ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ त त्यही भएर मलाई चाहिँ डर चाहिँ छैन जस अब आर्किटेक्चरबाट सिकिन्छ जस्तो चाहिँ फिल हुन थालेछ आजकल अनि मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ यही थियो ल अब चाहिँ आजको हाम्रो यो कम्पिटिसनको विनर दृष्टि मानन्दर फर्स्ट र सेकेन्ड इयरकोबाट विनर
दृष्टिमानन्दलाई चाहिँ आफ्नो त्यो वर्कको बारेमा हल्का एक्सप्लेन गरिदिनु भने चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु दृष्टिमानन्द फर्स्ट इयरबाट। एकैछिन है, स्क्रिन सेयर गर्नुपर्छ कि स्क्रिन सेयर गर्छु यता एकैछिन। गरिदिनुहोस्। कताबाट गर्ने यतिकै भन्दा हुन्छ? देखाएको भएर चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो कि भनेर तल यता त्यो अप्सन ए पाएँ स्क्रिन आइरहेछ। कम्फर्टेबल फिल भयो भने भिडियो अन गर्दा नि हुन्छ, तर यतिकै गर्दा नि हुन्छ। कम्फर्टेबल फिल भएन भने जस्तै मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा डिजाइन एलिमेन्टको एउटा पोर्ट्रेट गरेर एउटा इलस्ट्रेसन गर्नुपर्ने थियो अनि मैले चाहिँ इट वाज माई फर्स्ट टाइम युजिङ इलस्ट्रेटर। त्योभन्दा अगाडि युजै गर्न आउँदैन थियो अनि यत्तिकै चलाउँदै हिँडेको अनि पछि त्यसरी नै आइडियाहरू डेभलप हुँदै गयो। गाह्रो चाहिँ फर्स्ट टाइमै युज गरेको भएर लाइक त्यो अरेन्जमेन्ट कलरहरू एकदमै गाह्रो लागेको थियो, तर लास्टमा एक्चुली अनि कस्तो केही नपुगे जस्तो खै कस्तो आफै सेटिस्फाई नभएको जस्तो पनि भयो होइन। तर बुझाउँदाखेरि चाहिँ सकिन्छ होला जस्तो लागेको थियो होइन। भरे प्रेजेन्टेसनै नहुने रहेछ भनेर थाहा पाएँ कि अनि त्यो त बुझ्दै बुझ्दैन जस्तो लागेको थियो होइन। अनि त्यसरी लास्टमा हतार यता लाइक सर्ट डिस्क्रिप्सन जस्तो गरेर चाहिँ राखेँ होइन। अनि सबमिट गरिसकेको फेरि कति एरर रहेछ कि त्यसलाई फेरि लेखेर फेरि सबमिट गरेँ अनि सबमिट गरेको 1-2 घन्टापछि फेरि हेरेँ अझै पनि एरर लाइक त्यो पुरानै डकुमेन्ट सबमिट गरेको छु कि फेरि नि। त्यसरी त्यो एररहरू चाहिँ याद गर्नु ठ्याक्क एउटा 2टा टाइटल एरर छ। तर मेन यसको कन्सेप्ट चाहिँ क्लकवाइज रोटेसन र एन्टी क्लकवाइज रोटेसनबाट हो होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो एक्चुली इन्सपिरेसन आएको चाहिँ बोतलको क्यापबाट थियो। अनि जसरी बोतलको क्याप क्लकवाइज हुँदाखेरि खुल्छ, क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजमा खुल्ने बन्द हुने त्यो मोसनलाई नै देखाएको हो। अनि पछि त्यही मोसनलाई नै यो हाफ सर्कल रिप्रेजेन्ट गरेको। अनि त्यसरी नै यो लाइन्सहरू त्यही क्लकवाइज मोसन एन्टी क्लकवाइज मोसनमा जान्छ। तर यो अब्जेक्ट एज अ होल यो रोटेसन यसको यो आफ्नै अब्जेक्टको रोटेसन एउटा भयो। तर मैले त्यसलाई जसरी प्रेजेन्ट गरेको छु यसमा चाहिँ यो क्लकवाइज मोसनमै मैले लगिदिएको छु होइन इच अब्जेक्टलाई, तर चाहिँ एन्टी क्लकवाइजमा लगिदिएको छु। अनि त्यहीबाट नै एउटै मुभमेन्टबाट 2टा डिफ्रेन्ट आउटकम आउनु र त्यो 2टा आउटकमको उसको रुट्ससँग कस्तो कनेक्सन छ भनेर देखाउँदाखेरि त्यही कन्ट्रास्ट देखाउन ट्राई गरेको थिएँ। अनि त्यही नै हो मेरो प्रोजेक्ट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दृष्टि। अनि अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट थर्ड र फोर्थ इयरबाट विनर नभएको आश्रय दाईलाई पनि आफ्नो वर्कको बारे अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। आश्रय दाई। हेलो, मेरो आवाज आइरहेछ? हजुर आइरहेछ। म पनि सेयर गर्दै ए हस् आयो दाई आयो है। हजुर दाई। सो यो कम्पिटिसनमा हाम्रो सेकेन्ड र थर्ड र फोर्थ इयरको पार्ट चाहिँ के थियो भने हामीले चाहिँ हाम्रो केयु क्याफेलाई हाम्रो फेभरेट आर्किटेक्टले कसरी डिजाइन गर्थ्यो होला त्यो हेर्नुपर्ने थियो होइन। अनि मैले चाहिँ तदाव आन्दो फिल गरेको थिएँ। उहाँको डिजाइनहरूले मलाई एकदमै इन्सपायर गर्छ। अनि तदाव आन्दोको मेन फिलोसफी भनेको चाहिँ उहाँको बिल्डिङहरू एकदमै सिम्पल हुन्छ होइन। तर बिल्डिङमा पर्ने लाइट अनि त्यसको रिलेसनसिप विथ द सराउन्डिङ त्यसले चाहिँ त्यो बिल्डिङलाई स्पेसल पार्छ कि। अनि त्यही फिलोसफी लिएर चाहिँ मैले यो क्याफे डिजाइन गरेको होइन। अनि उहाँको डिजाइनको स्टडी गर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने सर्कल चाहिँ उहाँको मेन फोकल पोइन्ट जस्तो हुन्छ कि। अनि त्यो चाहिँ एउटा ग्यादरिङ स्पेस जस्तो हुन्छ कि। जापानिज कल्चरमा पनि सर्कल भनेको कलेक्टिभनेस
होल भनेर मानिन्छ होइन अनि त्यही सर्कललाई चाहिँ मैले क्याफेको मेन ग्यादरिङ स्पेस जस्तै लिएँ अनि किचन स्पेसलाई चाहिँ मैले स्क्वायर लिएँ अनि यो दुईटाको इन्टरसेक्सन जुन छ नि त्यो स्पेस चाहिँ कमन स्पेस जस्तो भयो कि दुईटा बिचको फङ्सन पनि इन्टरसेक्ट भयो कि त्यो क्याफेको ड्रिङ्क्सहरू सर्भ गर्ने फङ्सन अनि त्यसरी नै अब फाइनली यो क्याफेमा चाहिँ अब उहाँको अब लाइटको एफेक्ट एकदमै राम्रो हुन्छ डिजाइनमा अनि त्यही लाइटको एफेक्ट भित्र देखाउन चाहिँ मैले माथि सिलिङमा भोइड पारेर भित्र एकदमै ड्रामेटिक लाइटिङको जस्तो एफेक्ट दिन खोजेको हो अनि त्यही भएर मैले यो होल सिट पनि मोनोक्रोम पेन्सिल स्केचबाट रेन्डर गरेको होइन त्यो लाइटको एफेक्ट एकदमै कन्ट्रास्ट देखोस् भनेर त्यही हो मेरो डिजाइन चाहिँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच आश्रय दाइ अब हाम्रो अर्को एक्सपिरियन्सहरू आफ्नो आर्किटेक्चर सुनाउन चाहिँ म 4th इयरबाट प्रशान्त साथीलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु आफ्नो वर्ड्सहरू सेयर गरिदिनु होला Hello everyone. Am I audible? Yes. Okay. Just wait a few seconds. म भिडियो अन चाहिँ मेरो गर्न मिलेन है म एकदमै इन्फर्मल कुरा गर्छु फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू अनुभव भाइ अनि टिमलाई मलाई एक्सपिरियन्स सेयर गर्न बोलाएकोमा म मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म ग्रेड 5मा थिएँ जब मैले आर्किटेक्चर भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ भनेर थाहा पाएको थिएँ अनि म ग्रेड 9मा हुँदाखेरि चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम आर्किटेक्चरको बारेमा रिसर्च गरेको थिएँ के रहेछ दामी थियो अनि के अरे त्यति बेला चाहिँ भर्खर जाहा हदिदको डेथ भएको थियो अनि अरू रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो सब्जेक्ट हो भनेर मैले थाहा पाइसकेको थिएँ अनि यो त म पढ्दिनँ भनेर राखिसकेँ साइड लगाएको सब्जेक्ट थियो कि यो चाहिँ अनि 12 पछि चाहिँ के पढ्ने भन्दा ड्याडीले भर्ना गरिदिनु भयो बच्चैदेखिको छोरीको इन्ट्रेस्ट भनेर है अनि त्यसपछि फर्स्ट इयरमा कन्फ्युज भइरहेको थिएँ कि के भइरहेको छ भनेर विच एभ्रीवन वुड अभियसली वुड बी होइन नयाँ फर्स्ट ब्याच थियो हामी सिनियर्सहरू थिएन अनि हाम्रो कोर्स स्ट्रक्चर पढाउने तरिका पनि +2 र अरू डिपार्टमेन्टको भन्दा फरक हुन्थ्यो अनि त्यही भएर हाम्रो स्टाइलमा फरक अनि गर्ने तरिकाहरूमा फरक सो सबै अरू डिपार्टमेन्ट भन्दा फरक हुन्थ्यो बढी मिहिनेत गर्नु पर्थ्यो अनि अरूले पनि कति मिहिनेत गरेको भनेर भन्थ्यो अनि रमाइलो गर्थ्यो है अनि त्यसपछि चाहिँ अब देयर इज नो वे आउट नि त अनि सो मिहिनेत गर्दै जानु पर्यो अनि फर्स्ट इयरमा अलिक गाह्रो भएको थियो बिकज सिनियरहरू थिएन बुद्ध सर वाज आवर ओन्ली एडभाइजर अर सिनियर जे भने पनि होइन अनि हामी सेकेन्ड इयरमा पुग्दा चाहिँ वी वर प्राउड किनभने हाम्रो जुनियर्सहरू आयो जसलाई चाहिँ हामीले स्टुडियोको प्रब्लम सेयर गर्न पायौँ अनि हामीले अरू आर्किटेक्चर कलेज र डिपार्टमेन्टको रेफरेन्सहरू हेरिरहेको थियौँ कसरी उनीहरूको लाइक पढाइ भइरहेको थियो भनेर अनि क्लब हुँदो रहेछ सबैको क्लबबाट प्रोग्राम्सहरू अर्गनाइज हुँदो रहेछ अनि मजा आउने रहेछ कि क्लबको प्रोग्राम्सहरू अटेन्ड गर्दा अरूलाई होइन क्लबबाट हाइकिङ जाने रहेछ अनि सो हामीले पनि हाम्रो साथीहरू पटेर हामी पनि क्लब बनाउनुपर्छ भनेर अनि त्यसपछि लाग्यौँ होइन अनि हाम्रो त यति धेरै वर्कहरू हुन्थ्यो नि त सो पोर्टफोलियो भन्ने कुरा थाहा थिएन होइन त्यो थाहा पाइसकेपछि यस्तो धेरै वर्कहरू त खेर गइरहेको छ त्यो बनाउने पनि हामीले यो क्लब बनाउँदाखेरि नै सँगै नै लग्नुपर्छ भनेर एउटा आर्काइभ भन्ने वर्ड चाहिँ हाम्रो थियो अनि एउटा आर्काइभ गर्नलाई केही बनाउनु पर्छ भनेर हामीले त्यसको लागि पनि कन्स्टिट्युसनमै प्रिपेयर गरिरहेको थियौँ अनि अहिले चाहिँ यसको हाम्रो क्लबको सेकेन्ड इयर रनिङ छ अनि टुडे आज चाहिँ हाम्रो फर्स्ट म्यागजिन पनि लन्च भयो अनि आई कुड नट बी मोर देन ह्याप्पी अनि पढाइको कुरा गर्दा चाहिँ आर्किटेक्चर एकदम टफ छ अनि यहाँ मात्रै होइन संसारको सबै ठाउँमा टफ पनि छ ड्रप आउट रेट पनि बढी छ अरूभन्दा
तर अनि त्यहाँ एकदम स्लिपलेस नाइट्स हुन्छ, वर्स्ट डिजाइन्स हुन्छ, वर्स्ट ज्युरी रिभ्युज हुन्छ, सबैको हुन्छ। धेरै मेहनत गरे पनि थोरै मेहनत गर्नेको बढी आइरहेको हुन्छ होइन। सो यस्तो कुराहरू केही म्याटर गर्दैन कि, सबभन्दा धेरै म्याटर गर्ने भनेको आफू इन्सपायर हुने हो, अरूकोबाट हेरेर कि त अरूलाई इन्सपायर गर्ने हो, अनि अब्जर्भ गर्न सिक्ने हो सबै स्मल डिटेल्सहरू, यो कसरी भइरहेको छ त भनेर। अनि एउटा क्रिटिकल थिङ्किङको कुरा पनि आउँछ, यसलाई अर्को तरिकाले सोच्दा के हुन्छ त यसको इम्प्याक्ट भनेर होइन। अनि कम्पिटिसन्स जोइन गर्ने आफ्नो स्किलहरू इन्हान्स गर्नलाई। अनि पढाइ त छँदैछ, आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा, आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई पनि सँगै बढाउनु पर्छ, किनभने एकदम मोनोटोनस हुन्छ यो आर्किटेक्चरको यो फन्दामा परेपछि होइन। आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ नि, स्पोर्ट्स छ कि अघि विकल्पले भने जस्तै त्यसमा नि एकदमै ध्यान दिनु। अनि टाइम म्यानेजमेन्ट मस्ट हो, एउटा टाइम म्यानेजमेन्टको स्किल सेट गर। अनि प्रोक्रास्टिनेसन हुन्छ, जति गरे पनि जे भए पनि हुन्छ, तर त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भनेर पहिलेदेखि एउटा टाइम सेट गर। अनि एउटा नेटवर्किङ, सोसियलाइजिङ, त्यही हो लास्टमा म्याटर गर्ने। सो यति नै भन्छु, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच प्रशंसी, एकदमै रमाइलो थियो। अब चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इयरबाटै हाम्रो रोबिन भन्ने छन्, उहाँले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै लेट आर्किटेक्चरमा एकदमै लेट, अलमोस्ट 3 weeks लेट जोइन गर्दा कस्तो फर्स्टमा कस्तो प्रेसर फिल भएको थियो, कस्तो गाह्रो फिल भएको थियो, र अहिले कस्तो भइरहेको छ त्यसको एक्सपिरियन्स सुनाउनु चाहिँ म हाम्रो रोबिनलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। रोबिन। हेलो एभ्रीबडी, साउन्ड आइरहेछ? गुड आफ्टरनुन मेरा साथीहरू, मेरो दाइ दिदीहरू, मेरो भाइ बहिनी त भएन, मेरो दाइ दिदीहरू अनि साथीहरू। म चाहिँ रोबिन पाण्डे, अनि फर्स्ट इयरको। म चाहिँ मेरो चाहिँ अरूभन्दा मलाई लाग्छ है, म एकदम इन्फर्मल हुन्छु है। मलाई लाग्छ कि अरूभन्दा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स अर्कै छ जस्तो लाग्छ क्या। अब हाम्रो सोसाइटीको यो जुन 12 क्लास पास गरेपछि यो जुन झगडा भइरहेको हुन्छ, अब अरूतिर थाहा भएन, अब हाम्रो यतातिर अब टियु केयु भन्ने अब धेरै भइरहेको हुन्छ क्या। टियुमा जाने, पुल्चोकमा जाने कि केयुमा जाने, अनि होइन उसको छोरा यता पढाइखाएर यता जाने, होइन उसको उता राम्रो भइरहेको यता जाने भन्ने कुरा हुन्छ क्या। अनि त्यही गर्दा गर्दा अनि टियुको इक्जाम नै दिने, केयुको इक्जाम नै दिने भइरहेको थियो क्या। अनि केयुमा चाहिँ मेरो जे होस् नाम निक्लेको थियो, अनि टियुमा नै मेरो नाम निस्क्यो क्या। अनि त्यही भएर टियुमा अलि लेट भएको थियो, अनि त्यसको लागि चाहिँ अनि घरबाट त्यस्तै भइरहेको थियो। अनि घर दिदीको पनि अलि हेल्थ इस्यु भइरहेको थियो क्या। अनि मैले सोचेँ कि अब आर्किटेक्चर इज अल अबाउट ड्रइङ के। अब मैले त्यस्तो सुनेको थिएँ कि पहिला है। अब सुरुमा चाहिँ अब दाइहरूबाट म हाम्रो फोर्थ इयरको दिदी सिमरन दिदीसँग कन्ट्याक्ट हुन पुगेँ। अनि सिमरन दिदीसँग कुरा गर्दाखेरि अनि यदि तिमी रातभरि जागेर काम गर्न सक्छौ भने चाहिँ आऊ भन्ने कुरा भएको थियो कि त्यहाँ। अनि मलाई अनि अब सकिन्छ होला नि, अब आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो जस्तो लागेर अब जोइन गर्ने सोचेको थिएँ। अनि उज्जवल दाईसँग नि कुरा भएको थियो अलिअलि। अब उज्जवल दाई पनि पहिला आर्टमा एकदम इन्ट्रेस्ट लिएर छिरेको मान्छे भन्ने सुनेको थिएँ मैले। अनि म पनि एकदम आर्टमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टेड मान्छे। अनि त्यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ अब डेजहरू गइरहेको थियो, क्लासेसहरू भइरहेको थियो, म चाहिँ घरमा थिएँ। अनि घरमा हुँदाखेरि भित्रभित्र टेन्सन लागिरहेको थियो। अब स्टार्टिङबाट मैले सुरु गर्न पाएको छैन, तर अर्को मनले फेरि के भन्थ्यो भन्दा अब होइन केही छैन, ड्रइङ त हो भन्नेबाट एउटा ढुक्क बनाइरहेको थियो कि। अनि त्यसरी चलिराख्यो, 3 weeks बित्यो। अनि मैले चाहिँ अब होइन धेरै अब यताउता गरेर छैन, अब केही ठिक छ, अब आफै पढ्ने हो जता गयो नि भनेर म चाहिँ केहीतिरै आउने सोचेँ। अनि दिदीको पनि त्यो बेला अलि स्टेबल भयो हेल्थ कन्डिसन। अनि ल अब जोइन हुन्छु भनेर जोइन भएँ। अनि म जोइन भएपछि साथीहरूको हेर्दाखेरि अब यताउता हेर्दा अब टी स्केलहरू अनि अब एटु सिट्सहरू अनि सिट होल्डरहरू देखेँ मैले। अब त्यो त मेरो लागि एकदम न्यू थियो। अब 11-12मा अब साथीहरूको नोट्स सारेर पुरै इक्जाम दिने मान्छे, पछि अब सिट होल्डरहरू यस्तो टी स्केलहरू देख्दा त तर्सेँ म त सुरुमा। अनि होइन होला म त अर्कै क्लासमा आएछु जस्तो लाग्यो।
अनि हामीलाई नि यस्तो चाहिन्छ र जस्तो लाग्यो। अनि पछि अरूहरूको हेर्दै गएपछि अनि चाहिने रहेछ भन्ने भयो क्या। अनि क्लासमा गएँ। अनि क्लासमा जाँदा म 3 विक्स लिएको थिएँ क्या। अनि हरेक टिचरहरूले ए तिमी नयाँ हो, ए तिमी हो ढिलो भएको भन्ने यस्तो कुरा थियो। अनि भने अनि पछि एसाइनमेन्ट्सहरू टन्नै छुटेको रहेछ मेरो पहिलाको है। अनि कुन कुन सब्जेक्ट छ भन्ने थाहा थिएन मलाई। अलिअलि आइडिया चाहिँ थियो तर पुरै चाहिँ थाहा थिएन क्या मलाई। अनि आउने बित्तिकै डिजाइनको शुभेच्छा म्याम र आकाश सरको थियो क्लास। अनि त्यो क्लासमा चाहिँ सरले डिजाइनको र बुक रिभ्यू यो त म कसरी बिर्सिन सक्छु, बुक रिभ्यूको कुरा थियो। अनि सबैजनाले एउटा एउटा बुक पाएको। अनि सबैजनाले आफ्नो काम सुरु गरिसके। तर मेरो बुक चाहिँ अब के हो भयो। अनि मैले म्यामलाई पछि लाएर अनि म्याम मेरो कुन बुक हो कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि अब क्लियर एक्सप्लेनेसन त पाइन्न। अब जे भयो नि अब आफ्नो तरिकाले गर्छु भन्ने सोचेँ क्या। अनि अब म्यामलाई सोध्न गएको। म्यामले चाहिँ एउटा बुक सजेस्ट गर्छु। अनि त्यो बुक चाहिँ अब कुन थियो मैले बिर्सेँ है, 6 महिना नि भयो मैले बिर्सिसकेँ त्यो बुक नाम। अनि जे होस् 400 पेजेसको बुक थियो क्या त्यो। अनि म त तर्सेँ यत्रो कसरी भ्याउने मैले भनेर। म त केही आइडिया नै थिएन है त्यसको बारेमा। साथीहरूले सब भ्याइसके। ला अब के गर्ने भयो। म त एक्लै भएँ। अनि साथीहरूलाई पनि गाह्रो भयो नि त। जे भयो नि त्यत्रो बुकको भनेको त सानो कुरा होइन। अनि साथीहरूलाई पनि गाह्रो भयो। अनि साथीहरूले चाहिँ होइन म्यामसँग डेडलाइन मागौँ भनेर त्यही अनुसार प्लान हुन्थ्यो कि साथीहरूको। डेडलाइन मागौँ भन्छ। मैले चाहिँ खै केही बुझ्थिनँ क्या मैले पहिला। अब के डेडलाइन भनेको यही बुक रिभ्यू हो कि अरूको हो कि भन्थेँ। अनि साथीहरूले चाहिँ ल हामी मेसेज छोड्छौँ ग्रुपमा अनि तिमीहरूले चाहिँ रियाक्ट गर है भन्थ्यो। म चाहिँ कुरा चाहिँ बुझ्थिनँ खै के को एसाइनमेन्ट हो। तर मैले रियाक्ट चाहिँ गरिदिन्थेँ क्या। यस म्याम वी वान्ट टु एक्सटेन्ड आवर डेडलाइन भन्थेँ कि मैले। थाहा चाहिँ हुन्थेन। तर त्यसै गरी अब त्यस्तै गरेर गर्दै गयो। अनि बिस्तारै अब कोही सिनियर्सहरूसँग कुरा गर्न थालेँ। अनि बिस्तारै आइडिया आउनु थाल्यो। अनि म गएको कति 7-8 दिनमै फेरि होइन 15-20 दिनमा रुम लिएको मैले। रुम लिएर अब फ्रेस स्टार्ट गर्नुपर्छ सबै कुरा। पहिला अब यस्तो टेन्सन नलिकन अब सिनियर्सहरूसँग कन्सल्ट गरेर अघि बढ्छु भनेपछि फेरि अब लकडाउन भयो, अनलाइन क्लास सुरु। अब झन् एक्लै भएँ। के हो कहाँ हो केही थाहा थिएन मलाई। अनि पछि हाम्रो साथीहरू अब आदित्य मन्जुलहरू अनि हाम्रो क्लासको सबैजना साथीहरूले मलाई हेल्प गरे। अनि हेल्प गरेपछि मलाई धेरै सजिलो भयो। अनि अनुभवले पनि मलाई भनिरहेको थियो यसरी यस्तो गर यस्तो गऱ्यो भने हुन्छ भनेर। अनि त्यही साथीहरूकै सपोर्टले गरेर अहिलेसम्म यस्तो भएको छ। तर जुन स्टार्टिङ थियो आर्किटेक्चरको वा कहिल्यै बिर्सिन्न म त्यो त। त्यो मेरो एकदम के भन्छ अनफर्गेटेबल मोमेन्ट भन्छ नि त्यस्तै भयो क्या। अब करियरको स्टार्ट गर्ने भनेर फ्रेस स्टार्ट गर्ने भनेर जुन इनर्जीले आएको हुन्छ नि त्यो इनर्जी सब कन्भर्ट भइदियो क्या नेगेटिभ इनर्जीमा सुरु चाहिँ। तर पछि अब गर्दै गइयो। अनि डिजाइन्सहरू हेर्दै गइयो। अनि त्यो दिदीले भने जस्तै आफू इन्सपायर हुन सकिँदो रहेछ, आफू इन्सपायर हुन पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि अब हामी जस्तोको अब मेन प्रब्लम भनेकै टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नै नसक्ने। अब एकछिनमा भ्याइन्छ नि भन्ने तर काम चाहिँ थुप्रेर टेबल भरिसक्यो। 1 हप्ताको टाइम बाँकी थियो। त्यस्तो भयो। अब जे भए पनि अहिले चाहिँ राम्रै छ। मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ। अब कति समय लाग्थ्यो कि दाइ दिदीहरूको कामहरू देखेर अब यस्तो गर्न सकिन्छ। अनुभवले भने जस्तै सेम त्यस्तै भयो। सकिन्छ कि सकिन्न जस्तो लाग्थ्यो। तर बिस्तारै गर्दै गएपछि चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ आजकल चाहिँ। त्यसै गरी अब हाम्रो सिनियर्सहरूबाट चाहिँ अब त्यस्तै अहिलेसम्म भइरहेको जस्तो हेल्प चाहिँ अझै एक्सपेक्ट गर्छु। अनि हामीबाट पनि केही हुन्छ भने हामी फुल 100% दिन्छौँ हजुरहरूलाई। भन्न केही आउन इन्फर्मल्ली भनिदिएँ मैले। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर लिसनिङ फर बिङ वन्डरफुल अडियन्स। फेरि थ्याङ्क यू अनुभव है मलाई यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा। मैले भने यति हो। रमाइलो थियो। रविन्द्र भने चाहिँ मलाई पनि मेरो डिजाइनको फर्स्ट वर्क याद आयो होइन। अब रातभरि गरेर बसेको थियो। अनि भोलि बिहान सम्झिकन त रेडी पो गर भन्नुहुन्छ। अब त्यति बेलादेखि थाहा हुन थाल्यो त क्या ए यस्तै पो हो कि क्या हो अबदेखि जहिले भनेर त्यति फिल हुन थालेको थियो।
अनि फर्स्ट मोडल पनि याद आयो क्या मलाई रोबिनले कुरा गर्ने बेला चाहिँ फर्स्ट मोडल बनाएको थियो हामी सबैले पुरै क्लासको नै रिजेक्ट भएको थियो क्या हाम्रो मोडल चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ अनि त्यस्तो त गरियो अब अगाडि अझै त गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ फिल भयो त्यही अब चाहिँ अर्को वर्ड्सहरू सेयर गरिदिनु भने चाहिँ म हाम्रो 4th इयर दाइ उज्जवल दाइलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु उज्जवल दाइ आफ्नो वर्ड्सहरू सेयर गरिदिनु ओके थ्याङ्क यू अनुभव भाइ रविन भाइले एकदम गफ दियो है ठिकै छ भिडियो अन गर न मेरो अहिले हालत सबै तर्सेला फेरि के छैन थ्याङ्क यू है सबैजनालाई अनि आजको दिन चाहिँ एकदमै जस्ट इन्ट्रेस्टिङ भयो रमाइलो भयो म्यागजिन लन्च होइन मैले भर्खर सरस्वती हेरेको एकदम राम्रो भएको छ म्यागजिन पनि सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन अनि एकदमै हार्डवर्क गरेर सबैजनाले अनि एकदमै खुसी लाग्यो अनि आफ्नो यहाँ 4th इयरसम्म हामीले देखेको ड्रिम चाहिँ आफ्नो सामु देख्दा चाहिँ होइन एकदमै खुसी लाग्दो रहेछ अनि कङ्ग्रेचुलेसन सबैजनालाई अनि थ्याङ्क यू फर ब्रिङिङ आउट दिस म्यागजिन्स अनि त्यसपछि कम्पिटिसनमा भाग लिएको सबैजनालाई अनि त्यसपछि विनिङ गरेको सबैजनालाई दुईजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन अनि त्यसपछि अनि ह्याप्पी वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे आर्ट डे होइन के हो अनि त्यसपछि अब मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा त खोइ खासै के त्यस्तो बोल्ने केही त छैन मसँग होइन अहिलेलाई तैपनि 4th इयरसम्म आइसक्यो होइन अब एक्सपिरियन्सहरू त गेन त भइहाल्छ एक्सपिरियन्स सँगसँगै धेरै कुरा सिकिन्छ पनि मेमोरिजहरू हुन्छ अनि त्यसपछि एट द एन्डसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो एक किसिमको म्याच्युरिटी भन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति त्यो थपिँदै जान्छ कि अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ फिल गरेको छु यो 4 वर्षको टाइममा अनि अझ 1 वर्ष त बाँकी नै छ हामीसँग त अझ 3वटा सेम बाँकी नै छ अनि डिजाइनको कुराहरू गर्यो भाइले होइन रबिन भाइले हामी पनि भर्खरै 4th इयरको त्यो एकदम ठुलो प्रोजेक्टको सदमाबाट निक्लेको हो क्या भर्खर अनि त्यही भएर यो डिजाइन सब्जेक्ट हेक्टिकै हुन्छ एकदमै हेक्टिक हो अनि आर्किटेक्चर आफैमा पनि हेक्टिक हो तर रमाइलो पनि छ धेरै रमाइलो छ मैले चाहिँ मोस्टली चाहिँ त्यो जुन आर्किटेक्चरको प्रोसेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ मोस्टली इन्जोय गरिरहेको हुन्छु कि अनि त्यो पनि रमाइलो हुन्छ अब रिजल्ट भनेको त कुनै न कुनै मोडमा त जसरी नै आइ नै रहेको हुन्छ रिजल्ट भनेको कुरा त तर मोस्टली चाहिँ प्रोसेस चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्छ अनि मात्र रमाइलो हुन्छ नत्र त त्यो प्रेसर होइन प्रेसरले गर्दा त्यो मान्छे पड्किन्छ प्रेसर कुकर त्यो पुरै एकदम बढी भएपछि पड्किन्छ नि त्यस्तै हुन्छ अनि फ्रस्ट्रेसनको कुराहरू हुन्छ नि त्यो आउँछ कि अनि जुनियरहरूसँग कुरा गर्दा नि यस्तो यस्तो भनिरहेको हुन्छ क्या भनेको दाइ हामीले त केही गर्न सकिने केही भएन भन्नेवाला अनि त्यस्तोवाला फिलिङ्स चाहिँ सबैलाई नै आउँछ क्या त्यो मलाई मात्र आयो भन्नेवाला भन्ने कुरा पनि होइन अनि त्यसपछि कोहीलाई हुने कोहीलाई नहुने भन्ने कुरा नि होइन किनकि यो सबैले त्यो एउटै फेजबाट पास हुने कुरा हो नि त अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्रस्ट्रेसन फिल गर्नु त्यो एकदम त्यो नराम्रो फिल गर्नु कहीँ काहीँ होइन त्यो एक किसिमको आफैमा गुड पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनकि मलाई पर्सनल्ली चाहिँ त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ पुस गर्छ कि होइन ब्याड त भइरहेकै नै हुन्छ कि एभ्री टाइम गुड भयो भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि एक्सपेक्ट चाहिँ गर्दिनँ अनि त्यसपछि गुड भइरहेको पनि हुन्न जेनरली अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुस गर्छ क्या त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ अनि मेन बटम लाइन के हो भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु लर्न एभ्री डे के टु ग्रो योर सेल्फ अनि लर्निङ गरेपछि न ग्रो हुन्छ अनि नत्र त अनि त्यो एकै ठाउँमा बसेर त्यो एङ्जाइटी होइन डिप्रेसन अनि त्यसपछि फ्रस्ट्रेसन अनि अरू बाहिरी कुराहरू होइन फ्यामिली रिलेसन के होला अनि त्यस्तो कुराहरूले त्यो खुट्टा तानि नै हाल्छ कि त्यो नभने पनि नगरे पनि अनि त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्दै लान सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि हामी एज अ आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट त्यो एकदमै अनब्यालेन्स लाइफ जिरहेको हुन्छौँ कि अनि एउटातिर ब्यालेन्स गर्नु खोज्छ अर्कोतिर त्यो भइसक्छ कि अनि सो ट्राई गर्ने हो अनि एभ्री डे ग्रो गर्ने हो लर्न गर्ने हो अनि मेरो लागि पर्सनल्ली चाहिँ अब ग्रो गर्ने कुरा सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हो अनि त्यसपछि लर्निङ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो अनि त्यही हो अब मार्क्स भन्ने कुराहरू त त्यो एउटा पोइन्ट एउटा कुनै ठाउँमा त्यो काम लाग्ने कुरा हो अनि तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ लर्निङ हो अनि त्यसपछि नलेज अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हो किनकि अब नलेज भनेको त अहिले त वर्ल्डको सबैभन्दा पावरफुल चिज भनेकै नलेज हो क्या अनि त्यो कुरामा सबैभन्दा बेस्ट हुन सक्यो भने त बेस्टै भइहाल्यो अनि त्यो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि त्यसपछि
अनि अर्को भनेको जस्तै अब अघि त्यो भाइहरूले पनि भने होइन, जस्तै यो अब हामी चाहिँ त्यो यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति के अरे त्यो इन्टरेक्सन पनि हुन पाएको थिएन होइन, कतिजनाहरूसँग कुरा पनि भएको थिएन अनि कतिजनालाई गाह्रो पनि भयो होला अनलाइनको मोडबाट जाँदाखेरि। हामी आज 4th इयरसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हामीले अझ 2वटा 3वटा लगभग सेम जस्तो नै अब अनलाइनमा गऱ्यौँ होइन। त्यो पनि एकदम गाह्रो पनि थियो, डिफिकल्ट नि थियो, तर अझ पोजिटिभ एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब लर्निङ एक्सपिरियन्समा चाहिँ एकदमै धेरै भयो होइन। अनि त्यही हो, अब नराम्रो कुरा पनि हुन्छ होइन, नराम्रो कुरालाई पनि एज चाहिँ एउटा पोजिटिभ एटिच्युडको रूपमा चाहिँ लिन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तै पेन्डेमिक पनि त एउटा एज अ नेगेटिभ रूपमा चाहिँ आइयो नि त, तर हामीले चाहिँ यसलाई एज अ फर्च्युन पनि बनाउन सक्छौँ होला होइन, सक्छौँ पनि स्टिल। अनि मैले आफै पर्सनल्ली चाहिँ आई गट लट अफ टाइम टु लर्न होइन, अनि त्यसपछि आफैलाई त्यो ग्रो गराउन अनि धेरै कुराहरू सिक्नको लागि अनि त्यस धेरै कुरा बुझ्नको लागि होइन, त्यो कुराको लागि चाहिँ हेल्प गर्यो। अनि त्यसपछि धेरै कुरा सोच्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ यस्तो यस्तो टाइमले चाहिँ। त्यही भएर यो आर्किटेक्चरमा पनि त्यो हुन्छ अनि एज अ इन्डिभिजुअल लाइफमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ एप्लिकेबल भइरहेको हुन्छ क्या। त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लान सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। तर बोल्दा बोल्दै म अहिले धेरै बोले भयो होइन। एनिवे सबैजनालाई चाहिँ एकदम हजुर आर्किटेक्चर बाहिरको केही पनि सुना न एकछिन। आर्किटेक्चर बाहिरको केयु भन्नाले आर्किटेक्चर बाहिरको आर्किटेक्चर बिना ल अलिकति त्यो भयो होइन। ल ठिकै छ, आर्किटेक्चर त्यो एउटा सब्जेक्ट भयो होइन, तर एज अ त्यसै अब केयुको इन्भाइरोमेन्ट अनि त्यसपछि रमाइलो बस्नको लागि साथीहरू भेटघाट गर्ने मेमोरिज बनाउने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हो क्या होइन। अनि पढाइ सँगसँगै चाहिँ मलाई चाहिँ मैले मोस्टली इन्जोय गर्ने पोर्सन चाहिँ त्यही हो, मेमोरिज साथीहरूसँग घुम्ने होइन, रमाइलो गर्ने अनि त्यसपछि त्यो डिजाइनको पोर्सनलाई चाहिँ एक्सक्युज मानेर छोडिदिने अनि रमाइलो गर्न हिँड्ने भन्नेवाला कुरा चाहिँ त्यो सबैभन्दा बेस्ट नै भयो कि 4th इयरसम्म आइपुग्दा पनि। अनि त्यसपछि त्यही अब अहिलेको यो 3वटा चाहिँ अनलाइन मोडले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यस्तो धेरै अब भेटघाट पनि भएन अनि त्यसपछि अरू कुराहरू पनि हुन पाएन। तर हामीले जति गऱ्यौँ त्यो चाहिँ एज अ एकदमै त्यो पछिसम्म पनि एकदम सम्झिन लागेको कुराहरू भयो कि पछिसम्म जाँदाखेरि पनि। त्यो भएर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ त्यो पनि हो, एउटा साथीहरूसँग भेट्ने घुम्ने रमाइलो गर्ने अनि त्यसपछि मेमोरिजहरू बनाउने होइन। अनि पछि चाहिँ त्यो एउटा मोडमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो फ्ल्यासब्याक भएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदम रमाइलो हुन्छ कि एकदमै त्यो एकदमै फ्रेस भएर आउँछ कि सब कुराहरू। अनि त्यसपछि त्यो गुड फिल हुन्छ कि आफैलाई, त्यो कुराहरू भयो। अनि त्यही हो, अब बाहिरको कुरा केयु बाहिरको भन्दा पनि अब आर्किटेक्चर बाहिरकोमा चाहिँ अब केयुको एउटा जुन इन्भाइरोमेन्ट नै रमाइलो छ, त्यसै घुम्नको लागि पनि साथीहरूसँग डुलेर यसो गफसफ गर्ने होइन, चिया खाने कफी खाने अनि त्यसपछि घुम्ने त्यसै खाजा खान निक्लिने, त्यो चाहिँ एउटा एस्पेक्ट पनि रमाइलो छ। अनि मलाई चाहिँ सबैभन्दा केयुको इन्भाइरोमेन्टमा मनपर्ने चाहिँ इभिनिङ टाइम हो। हामी चाहिँ एभ्री टाइम साँझ 4 देखि 5 बजेको टाइमतिर चाहिँ झरिसक्थ्यौँ तलतिर केयुमा, अनि त्यो राउन्ड लगाउने हुन्थ्यो कि साँझसम्म अनि घुम्ने मजाले गफ गर्दै अनि त्यसपछि फाउन्टेनमा बसेर आनन्दले रिल्याक्स भएर गफ गर्दै अनि त्यो साँझसम्म हुँदाखेरिको त्यो भ्यूहरू हेरेर बस्थ्यौँ क्या। अनि त्यो सबैभन्दा एकदम प्रेसियस मेमोरिज हो क्या। अनि त्यही हो, सबैजनाले त्यो कुरा चाहिँ निचोरेर ल्याऊ क्या। केयुमा बसेको छ 5 वर्षको मेमोरी चाहिँ निचोरेर लिनुपर्छ, होइन भने चाहिँ अब त्यो पढाइ मात्रै यताउति भनेर बस्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ खासै हो जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। पढाइ एउटा पार्ट चाहिँ हो, तर त्योसँगै अरू कुराहरू पनि गर्नुपर्छ क्या। किनकि 5 वर्ष भनेको मजाक पनि होइन क्या, 5 वर्ष मजाक होइन, त्यो मजाकमा नसक्यौ। अनि मैले पनि अब कति टाइमहरू लस्ट गरेँ, यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अहिले पनि फिल हुन्छ होइन। यो जुन 4 वर्ष लगभग सकिसक्यो अनि त्यसपछि अब यो टाइममा यो कुराहरूमा इन्भेस्ट गर्नु पर्थ्यो अथवा मैले भन्नेवाला कुराहरू पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, तर नो रिग्रेट अहिले होइन, ठिकै छ। अनि त्यसपछि सबैजनाले चाहिँ अब त्यो कुराहरू अलिअलि चाहिँ ख्याल गर्ने, रमाइलो गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। पढाइ भनेको पनि छ, त्यसलाई एकदम प्रेसरको रूपमा पनि नलिने, अनि त्यसपछि रमाइलो गर्दै जाने अनि सिक्दै जाने, ग्रो हुँदै जाने, त्यही नै हो। थ्याङ्क यू भेरी मच यति कुरा भन्न दिएकोमा सबैजनालाई अनि केवार्क टिमलाई पनि थ्याङ्क यू एभ्रिवान। थ्याङ्क यू दादा। किन अब के घोलेपछि चिया खान सँगै जानुपर्छ के घोलेपछि चाहिँ। अब चाहिँ हामीसँग अङ्कित श्रेष्ठ फर्स्ट इयरबाट चाहिँ
आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहनुहुन्छ अरे अङ्कित श्रेष्ठ? थ्याङ्क यू अनुभव। अब सुन्नुहोस् है मेरो। सुन्नुहोस्। नमस्ते सबै दाइ दिदी अनि मेरो साथीहरूलाई। म चाहिँ फर्स्ट इयरबाट, फर्स्ट इयर भन्दा नि फर्स्ट सेम भनौँ न, फर्स्ट सेमबाट अङ्कित श्रेष्ठ। एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि धेरै एक्सपिरियन्स त केही भएको छैन, 6 महिना भएको छ अनि त्यसमा पनि 5 महिना त अनलाइन नै गयो। एक्सपिरियन्स नै भन्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ रिडो हो कि, मेरो लागि एक्सपिरियन्स भनेको रिडो हो कि। म आएको थिएँ फर्स्ट असाइनमेन्ट दिनुभयो डिजाइनको सुर्किसा म्याम र आकाश सरले, त्यो टाइप्स अफ स्याडोइङको बारेमा थियो, ह्याचिङहरू। अनि मलाई ड्रइङमा खासै त्यस्तो केही आउँदैन थियो, इन्ट्रेस्ट भए पनि मैले त्यस्तो आउँदैन थियो ड्रइङ। अनि सुरुमा गरेँ, त्यो पनि एकदम लेट नाइटसम्म बसेर गरेँ, एकदम मेहनत लगाएर। अनि क्लासमा गएर दिएको त भएन रिडु गर भन्नुभयो। र ठिकै छ त भनेर अर्को हप्ता पनि गएर बुझाएँ, अर्को हप्ता होइन त्यो हप्ता हो के अरे बुझाएँ, त्यो पनि रिडु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले सोधेँ के मिलेन त मेरो भन्दाखेरि भाइ तिम्रो लाइन्स मिलेन अरे के। अनि के अरे सर लाइन्स नदेखाए त मैले कसरी स्केच गर्ने त भनेर सोधेँ मैले। अनि होइन आउटलाइन्स हुनु भएन भनेर भन्नुभयो। अनि फेरि गरेँ, फेरि दिएँ, फेरि रिडो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदमै फ्रस्ट्रेटेड भयो क्या म चाहिँ। बरु म त्यो असाइनमेन्ट नै गर्दिनँ, मैले त्यसको मार्क्स पनि चाहिँदैन, म गर्दिनँ जस्तो लागेँ। अनि के अरे बेन्चमा फर्किँदाखेरि पनि साथीहरूलाई भनिरहेको थिएँ मैले, म तपाईँ गर्दिनँ, म त गर्दिनँ यो भनिरहेको थिएँ। तर पछि साथीहरूले पनि अब होइन गर्नुपर्छ भनेर गरेँ। अनि सायद त्यो पनि रिडो पाउँथ्यो होला, पछि गरेको पनि फोर्थ वान पनि रिडो पाउँथ्यो होला, तर अनलाइन भयो, थ्याङ्क गड अनलाइन भयो होइन, त्यो रिडो पाएन। अनि अर्को ब्लग के अरे मोडल्सको पनि रिडो पाएको थिएँ। यसै गरेर 1 महिना जति त मैले रिडोमै बिताएँ होला सबै कुरा। अनि डिजाइनको एकदमै हेक्टिक भएको थियो सुरुमा गर्दाखेरि, केही आइडियाज पनि नहुने होइन, ब्ल्याङ्क आउट हुने। अनि त्यसपछि बुक रिभ्यू रोबिनले भने जस्तै बुक रिभ्यू त्यो त म सायद 4 बजीसम्म उठेर गरेँ होला, फर्स्ट टाइम 4 बजीसम्म उठेँ मैले। अनि त्यही हो रिडो पाउने अनि लेट नाइटसम्म गर्ने। अनि हेक्टिक भएको थियो सुरुमा त, पछि अनलाइन भएर अलिक कम चाहिँ भयो। यदि अनलाइन पनि नभएको भए त झन् हेक्टिक हुन्थ्यो होला, फ्रस्ट्रेटेड भएर। त्यही हो। तर त्यो रिडो गर्दाखेरि पनि धेरै कुरा सिक्यो। रिडो गर्दा गर्दै आफूले प्र्याक्टिस पनि धेरैवटा भयो। अनि अहिले अलि राम्रो भएको छ के अरे आर्टमा। त्यही हो, रिडो र आफूले प्र्याक्टिस गरेर अलि राम्रै भएको छ। अनि दाइदीहरूलाई पनि अलि एडभाइस दिनुभएकोमा अनि फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि त्यो हौसला दिएकोमा, फ्रस्ट्रेटेड नभएर हौसला दिएकोमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। त्यति हो, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। थ्याङ्क यू अङ्कित। बुकरी भन्दा मलाई पनि याद आयो, बिहान 3:30 बजेसम्म गरेर बसेको थियो, कति हजार बोर्ड ट्याप गर्नु परेको थियो, बुक पनि पढेको थिएन कि कम्प्लिटली। बिचमा इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू कपी पेस्ट बुकबाटै कपी पेस्ट हान्दै बिचमा त जे पाइ लेखेको याद छ। अनि राति 3:30 बजीसम्म गऱ्यो, भोलिपल्ट त क्लास हुन्न अरे आज भन्नु। त्यति बेला त अनि एकछिन त के भयो दिमागै चलाएको थिएन क्या, न प्रेजेन्टेसन हुन्छ भन्नुभयो, न अनि पछि अनलाइन भएपछि न प्रेजेन्टेसन पनि भयो, न बुक रिभ्यूको मेम्बर कमेन्ट पनि आयो, यत्तिकै सकेको अहिले त। त्यसमा हामीले प्रेजेन्टेसन पनि दिन पाएन, म्यामहरूले बुक रिभ्यू कस्तो भयो भन्नु भएन, यत्तिकै गरे साह्रो फिल भयो अहिले आएर त। त्यही हो रमाइलो भएको थियो। अब एउटा हामीसँग सर्ट भिडियो छ, यो चाहिँ आर्किटेक्चर रिलेटेड हो। यो चाहिँ अलिकति हामी आफूमा इन्सपायर्ड हौँ भनेर, मोटिभेट हौँ भनेर, किनभने अहिले सेमेस्टर पनि सकेको छ। अनि यो ग्यापलाई चाहिँ, यो ग्याप पनि हुन्छ नि त, अब दसैँ तिहारको ग्यापमा पछि के खुल्छ होला। अनि त्यही ग्यापलाई चाहिँ याद राखेर चाहिँ एउटा केही सानो इन्सपाइरिङ कुरा चाहिँ हेरेर बस्छौँ, अनि जसलाई चाहिँ हामीले फर्दर हेल्प हुन्छ नेक्स्ट सेमेस्टरको लागि भनेर हो म सेयर गर्न चाहन्छु। What does साउन्ड आइरहेको छ?
does it mean to be an architect? Is it simply putting lines to paper? Or wearing all black with circle specks? To be an architect is to be one with the built environment. To have labored and emerged from academia and licensing exams with an elevated taste and a peaked awareness of what's looking good and what is not. My vocabulary consists of large words with a minimum of 4 syllables. Bifurcation, juxtaposition, dimensionality, spatiality, asymmetry. When I walk on site, all I have to do is point, and the steel and concrete merge into composite construction of the purest form. The landscape altered only by the surgical insertion of aluminum framing and glass. The sustainability of the sustained system is still sustained. The red pen is my drug. Taking red ink to a fresh set of drawings is an unparalleled thrill. For there are 4 phases of design. My flawless concept. Your actual budget. Value engineering. And babysitting the contractor. No, I don't miss any details on my drawings. Yes, contract administration is hourly. Long after the rest of the world goes home, I'm at work in the studio. Late into the night, I trade sleep for espresso, guarding the realm of sleeplessness against the faint of heart. I have removed from my life everything that hinders the pursuit of architecture. I knew the building before I put pen to paper. I saw the city before it was constructed. I eat, sleep, architect. Tell me, what do you see when you look up? Walls? Windows? Or do you see something else? Something greater? Something higher? To be an architect is to look up. Even before we put pencil to paper, when looking down at a drafting table, we are looking up to buildings already standing and buildings that stand no more. We look up to nature, to art, and to history. We look up to see limits and ways around them, to pursue possibility. To us, looking up means looking within and looking through the eyes of others. Looking up is listening to our clients and to our hearts. We look up because we know that's where the answers are. And we know the world is counting on us to look ahead. Today belongs to the architect. He sees towers before they pierce the sky, an opportunity before it transforms into the extraordinary. He knows that what he wants most cannot be given. It must be sculpted. So he builds. He builds because those skylines don't raise themselves from the earth.
The extraordinary does not appear on its own. They are dreamed into existence by the architects of reality. The ones who seek not to take from the world, but to contribute to it. Today is the beginning of something new, something better, something worth remembering. And it's existed long before the present moment, waiting for your vision, your courage, your persistence to bring it to life. Too many times we fail to reach into the realm of what we know and get more of ourselves. It's okay to struggle, to be wrong, to have to rebuild 1,000 times, but the great tragedy is closing our eyes and walking by life's opportunity. Everything you need to rebuild the life you dream of is around you, your every move. If only you'd reach for it, see it before your eyes, you become the architect of change. Nothing is impossible when you are the one setting the rules, when your hand draws the guidelines. You are not at the mercy of the world, you are creating it. This is yours. And there will never be a moment like it again, so don't run from it or hope life gives you what you want. Take the pieces in front of you and construct your masterpiece. थ्याङ्क यू सबजनाले हेरिदिनु भएकोमा। अब हामीसँग चाहिँ थर्ड इयरबाट श्रेय प्रधान दिदी हुनुहुन्छ, आफ्नो वर्ड्सहरू सेयर गरिदिनु न दिदी प्लिज। हेलो, मेरो आवाज आइरहेछ? अघि दामी दामी भनेको होइन, थाहा थिएन होइन मेरो माइक अन थियो भनेर होइन। खासमा के भएको थियो भने आश्रयले जितेको थियो नि त त्यो कम्पिटिसन, अनि खासमा त्यो र म अघि गेम खेलिरहेको थिएँ कि, अनि हामी डिस्कर्डमा थियौँ। अनि खासमा म फोनबाट कनेक्ट भइरहेको थिएँ क्या जुममा, अनि चाहिँ ल्यापटपबाट चाहिँ डिस्कर्डमा म आश्रयसँग थिएँ। अनि जुममा चाहिँ म्युट थियो, कसरी हो थाहा भएन है। म त्यसलाई ओइ ड्रिप होइन दामी 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 खतरा भनिस् भनेर होइन भनिरहेको थिएँ। कहाँबाट प्रशंसाले दामी थियो भनेर ल्याइदिराख्नु भइदिरहेको होइन। अन्त एकछिन तर्सिएर म त के भयो ल के भयो भइरहेन, यसो फोन खोलेको त पुरा मेरो त अनम्युट रहेछ भने कस्तो। जस एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब केहीमा नि रमाइलै हुन्थ्यो होइन। अब रमाइलो नगर्ने त कुरै भएन होइन। हामी अब फोर्थ इयरसँग पनि बसेर होइन, हामी पुरा सेकेन्ड इयरसँग बसेर पुरा न्यु इयर इभ अब तल पार्टी नि गरेको थियौँ हामीले होइन, जस रमाइलो भएको थियो। अब अहिले अनलाइनको एक्सपिरियन्स भन्नु पर्दाखेरि यस्तै कति भन्छ क्या मेरो यो बिच क्लासमा मेरो अनम्युट हुने हुन्छ नि एकचोटि मात्र होइन होइन। अब एकचोटि फर्स्ट टाइम म यही अनलाइन एक्सपिरियन्स नै भन्छु होइन। अब फर्स्ट टाइम भनेको चाहिँ मेरो महेश सरको क्लासमा थियो क्या। त्यति बेला मेरो फेरि रोल नम्बर 20 के होइन। अनि फेरि त्यो सरको त फेरि फेभरेट के भन्छ नम्बर भनेको 2 कि त 20, जहिले क्लासमा रोल नम्बर 20 गर्दै बोलाउने क्या होइन, क्वेसन सोध्ने क्या। अनि त्यो दिन पनि मलाई रोल नम्बर 20 भन्यो होइन, बोलायो होइन। अनि हामी चाहिँ कस्तो भनेपछि हामी जस आश्रय, प्रियङ्का, युरेका, भावना होइन, हामी चाहिँ जहिले पनि जस क्लास हुँदाखेरि पनि हामी डिस्कर्डमै हुन्छौँ क्या। खालि डिफेन्ड गर्थ्यो, तर त्यति बेला चाहिँ मैले डिफेन्ड गर्न बिर्सेँ होइन, स्पिकरमै थिएँ। अनि सरले मलाई बोलाउनु भयो होइन, अनि मैले माइक अन गरेपछि फेरि त्यो सरले मलाई श्रेया प्रधान भन्नुहुन्छ क्या नाम पनि जहिले श्रेया प्रधान रोल नम्बर 20 भन्नुहुन्छ होइन। अनि त्यति बेला तिमीले बुझ्यौ भनेर सोध्नु भयो क्या मलाई होइन। अनि बुझेँ सर भने होइन। अनि त्यति बेला के भइरहेको थियो भने डिस्कर्डमा तिनीहरूले टेक्स्ट गरिरहेको थियो क्या मलाई। अनि त्यसपछि मेरो ल्यापटपबाट टुङ 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 आवाज आइरहेको थियो। अनि त्यसपछि सरले के बोलेको मैले केही बुझेकै थिएन क्या, यिनीहरूको टुङ 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 नोटिफिकेसन आएको हुनाले होइन। अनि म चाहिँ पुरा फोनबाट यिनीहरूलाई मेसेन्जरमा ओइ टेक्स्ट नगर्न यार गाली खान्छ क्या, गाली खान्छ होइन। त्यति बेला अब सरले मलाई एउटा त्यो
चार्ट जस्तोबाट एक्सप्लेन गरिराख्नु भएको थियो क्या मैले अब डिस्कर्ड खोलेर अनडिफेन्ड पनि गर्न पाइरहेको थिएन होइन ओइ नगर प्लिज नगर भन्छ होइन तिनीहरू त हुन्छ ओइ फेरि टेक्स्ट गर यसलाई फेरि टेक्स्ट गर्दैन टुङ 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 आच्छा 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 है अनि त्यसपछि मैले सरले एक्सप्लेन गरेर भ्याइसकेको रहेछ क्या म त थाहा पनि छैन क्या होइन सरले मलाई एक्सप्लेन गरेर भ्याइसकेको रहेछ होइन अनि त्यसपछि सरले मलाई ल बुझ्यो त अब भनेर सोध्यो क्या अनि मैले बुझेँ सर भने मैले के सुने पनि थिएन क्या यतिकै मैले बुझेँ सर भन्दैन ल फेरि एक्सप्लेन गरेर क्या मलाई होइन त्यसपछि त ल होइन सेकेन्ड टाइम एक्सप्लेन गर्दा नि मैले के भन्न नसकेको क्या होइन त सर मात्रै भएको थियो क्या तबसम्म पनि मेरो टुङ 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 आइरहेको थियो क्या कन्टिन्युसली अझै सरलाई नि अब के थाहा भइसक्यो होला नि त के भइरहेको छ भनेर होइन त्यस फर्स्ट चाहिँ त्यो थियो क्या मेरो यो अनलाइन क्लासमा यस्तो भएको होइन फेरि सेकेन्ड यस्तो एक्सपिरियन्स भनेको एकचोटि म 4th सेममा हुँदाखेरि स्कुल डिजाइन थियो क्या स्कुल डिजाइनको फाइनल प्रेजेन्टेसन थियो क्या अनि त्यति बेला चाहिँ खै के भएर म र आश्रय चाहिँ स्कुलमा चाहिँ के भन्छ केयुमै थियौँ होइन केयुमै थियौँ अनि बाँकी सबको चाहिँ अनलाइनै भइरहेको थियो अनि हामी पनि जे सँगै बसेर अनलाइनै अटेन्ड गरिरहेको थियौँ क्या अनि हामीले सुरक्षा म्यामलाई भनेर हामी आश्रय र मैले चाहिँ फर्स्टमै प्रेजेन्ट गरौँ भनेर सुरक्षा म्यामलाई भन्यौँ हामीले होइन ल त ल भनेर सुरक्षा म्यामले हाम्रो फर्स्टमा गर्न दिनुभयो होइन फर्स्टमा मेरो भयो मेरो सक्यो अनि त्यसपछि आश्रयको सक्यो होइन आश्रयले गऱ्यो आश्रयले सक्यो सो त्यति बेला फेरि एक्सटर्नल ज्युरी थियो होइन अनि अब मैले लाग्यो आश्रयले अनम्युट गरिसक्यो म्युट गरिसक्यो भन्न थालेको होइन ओए ड्रिप खतरा गरिस् यार भनेर कराएको होइन अनम्युट रहेछ क्या होइन सो एक्जामले त्यति बेला पनि मलाई म्युट गरिदिनु भयो क्या यो सेकेन्ड एक्सपिरियन्स थियो यस्तै भएको होइन त्यसपछि भनेको अस्ति भाइभाको बेला त झन् एकदम डेन्जरै भएको थियो मेरो आकाश सरसँग थियो क्या हाम्रो वर्किङ ड्रइङको भाइभा होइन अनि त्यति बेला चाहिँ ग्रुप बोलाउनु भएको थियो क्या अनि एउटा ग्रुपमा चाहिँ हामी 5 जना थियौँ होइन अनि मेरो चाहिँ फर्स्टमा भाइभा भएको थियो मेरो सकिसकेको थियो त्यही पनि सरले हामीलाई कलमा चाहिँ बसिराख भन्नुभएको थियो क्या अनि कलमै थिएँ मेरो भाइभा सकिसकेको थियो अनि मेरो र कृतिकाको चाहिँ सकिसकेको थियो क्या अनि अब सरले त अरूहरूको स्क्रिनसट गरेको हेरिराख्नुहुन्छ नि त अनि मलाई लाग्यो हाम्रो भिडियो चाहिँ हेर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्यो होइन अनि मैले कृतिकालाई ओइ आइज हामी के भन्छ साइन ल्याङ्ग्वेजबाट भिडियो आउँथ्यो नि त हाम्रो अनि साइन ल्याङ्ग्वेजबाट बोलौँ भनिरहेको थियो क्या होइन अनि त्यसपछि ल भने क्या त्यसले अनि त्यसपछि पुरा साइन ल्याङ्ग्वेजबाट बोलिरहेको थियो कि यत्तिकै हुन्छ नि क्लासमै क्या होइन अनि त्यसपछि एकछिन गर्दा गर्दै म कजरारे गर्न थालेको थिएँ क्या मैले त्यति बेला क्लासमा होइन अनि सरले त्यति बेला केही भन्नु भएन क्या है केही भन्नु भएन है अनि एकछिन पछि म बसिरहेको थिएँ यत्तिकै होइन चुपचाप बसिरहेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ होइन अनि सरले अचानक मलाई श्रेया फेरि सर त फेरि कस्तो बिस्तारै बोल्नुहुन्छ नि त श्रेया अघि जस्तै नाच्ने हो कि अब -0.5 हुन्छ भनेर भन्नु भएन म त एकछिन डर लाग्यो मलाई होइन तर मैले के पनि भन्दिनँ क्या मैले सरी सर पनि भन्दिनँ के पनि भन्दिनँ म चुपचाप भयो ल यार जस्तो भइरहेको थियो होइन अनि अब त म केही गर्दिनँ यस्तो केही गर्दिनँ भनेर यत्तिकै बसिरहेको थिएँ अनि एकछिन पछि मेरो खै के भएर मेरो एकछिन क्यामेरा फेरि अफ भएको थियो क्या अनि अर्को नेहा भन्ने एकजनाले चाहिँ उसको टर्न आयो क्या अनि त्यसपछि ऊ हल्का खै कस्तो सुत्न लागेको जस्तो भइरहेको थियो होला होइन अनि उसलाई पनि नेहा अघि श्रेया जस्तै नाच्ने हो कि भन्न थाल्यो क्या होइन अनि फेरि अघि 0.5 काटिदिन्छु भनेको थियो नि त अब चाहिँ अब -1 हुन्छ अरे क्या 0.5बाट फेरि -1 क्या होइन त्यसपछि त अब त अति भयो नि त -1 भनेको त होइन त्यसपछि चाहिँ माइकन गर्दा सरी सर अघि सरी सर होइन सरी भन्न थालेँ क्या मैले अनि अब सरले के भन्नु भएन खालि के भन्छ के भन्नुभएको थियो सरले अरू बेला चाहिँ यसो भन्नुभएको थियो सरले अरू बेला त ठिक छ तर फाइनल हो अलि डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो क्या सातै हिँडेको त्यति बेला त होइन यस्तै भन्नुभएको थियो क्या अनि अस्ति जस रिजल्ट आएको थियो होइन यही वर्किङ ड्रइङको अनि यसो भाइभा चेक गरेको थियो क्या साँच्चीकै -1 गर्दो रहेछ होइन यो चाहिँ जस अस्तिको भयो होइन त्योभन्दा पहिला पनि यही सेमको हामीहरूको कमर्सियल थियो होइन अनि फाइनल प्रेजेन्टेसनै भनौँ न त्यति बेला पनि फाइनल प्रेजेन्टेसनै थियो त्यति बेला अन्जु म्याम आउनु भएको थियो होइन ज्युरी हाम्रो अन्जु म्याम थियो त्यति बेला पनि यस्तै भयो क्या त्यति बेला चाहिँ के भयो भने मेरो ल्यापटपमा क्यामेरा छैन नि त अनि मैले फोनबाट पनि जोइन गरेर क्यामेरा चाहिँ फोनबाट गरेको थिएँ अनि माइक चाहिँ मेरो ल्यापटपबाट थियो होइन अनि त्यति बेला मेरो प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि अब
मैले ठ्याक्कै छिटो छिटो मैले ल्यापटपबाट माइक चाहिँ अफ गरेँ क्या होइन मैले फोनबाट भिडियो चाहिँ अफ गरेको थिएँ भिडियो अफ गरेको थिएँ तर अब कहिलेकाहीँ अब त्यो नेटवर्क इस्युले गर्दाखेरि भिडियो पज भइदिन्छ नि त होइन मैले कस्तो जेप्पाइ त्यो फेस एक्सप्रेसन बनाएको थिएँ कि त्यति बेला अनि ठ्याक्कै फेरि त्यति बेलै पज भइदियो क्या मेरो भिडियो त्यत्तिकै अड्किदियो क्या होइन क्लासमा अनि मैले ठ्याक्कै अनि ल्यापटपबाट देखेँ नि त आफ्नो त्यो अड्किरहेको फेस होइन अनि मैले वाट द एफ भनेर मैले कराएँ क्या होइन मैले ल्यापटपबाट माइकै अफ गरेको थिएन रहेछ सबै क्लासको अगाडि म त यस्तो कराएको थिएँ होइन त्यसपछि सुरक्षामा हाँस्नु भयो होइन म त एकछिन साथ गरेर मैले त कस्तो भएको थियो त्यति बेला नि यस्तै छ क्या मेरो अनलाइन एक्सपिरियन्स होइन कहाँबाट मेरो माइक अन हुन्छ कि त अफ गर्न बिर्सिन्छु यस्तै हो क्या यस्तै भयो मेरो अनलाइन एक्सपिरियन्स त यति हो थ्याङ्क यू लास्ट टाइम रमाइलो र फनी नै भएको रहेछ दिदीले आकाश सरको क्यारिकेचर गर्ने बेला चाहिँ मलाई पनि अलिकति ट्राई गर्न मन लाग्यो यो चाहिँ हामी एभ्री टाइम हामी आफ्नो डिजाइनको त्यो कन्सेप्टहरू आइडिया बुझाउन जान्छौँ नि त यही अनलाइनमै अनि आकाश सर चाहिँ जहिले पनि बिलाइक हुन्छ नि ठिक छ के गर्न मिल्छ कि अझै हेर न अलिकति यो भएन ठ्याक्कै के भयो चाहिँ भन्नुहुन्न कहिले पनि भन्नु भएन है अलिकति यो चाहिँ हेर अनि सुरक्षा भने क्या जहिले सुरक्षा अलिकति गर सुरक्षाले भन्छ नि बाँकी जहिले आकाशले यसो नै बिताउनु भयो हाम्रो हरेक हुन्छ नि डिजाइनको बेला हाम्रो यस्तो नै बिताउनु भयो आकाशले एकदम कम बोल्नुहुन्थ्यो अनि जहिले सुरक्षा म्यामतिरै लग्नुहुन्थ्यो त्यही अब कुनै दाइ दिदीहरूलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज गर्दा हुन्छ नत्र हामी गेम्सतिर अब बढ्छौँ गेम्स खेल्नतिर कोही इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू कोही पनि हुनुपर्छ अब हामी गेम्स खेल्न जान्छौँ गेम्स चाहिँ हामी बेसिकली हाम्रो केही आर्किटेक्चरकै डिस्कर्डमा खेल्ने भनेर प्लान गऱ्यौँ अनि आज हामी गेम्स बेसिकली दुईटा खेल्छौँ एउटा गार्टिक फोन भन्ने छ गार्टिक फोन भन्ने कस्तो गेम हो भने हामीले एउटा स्टोरी अथवा जे लेख्नुपर्छ अनि त्यसलाई हामीले ड्रइङ गरेर देखाउनु पर्छ लास्टमा चाहिँ अनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ एकदम लास्टमा आउँछ होइन अनि त्यो रिजल्ट आउने बेला चाहिँ एकदमै फन्नी हुन्छ क्या त्यो हामीले सेयर गरेको हामीले ड्रइङ जे बनायो हामीले के लेख्यो त्यो अनुसार मिलेन नि त अनि एकदमै फन्नी हुन पुग्छ अर्को चाहिँ हाम्रो स्टोपट भन्ने छ त्यो चाहिँ हामीले सानैदेखि खेल्दै आएको नेम प्लेस एनिमल अथवा त्यो हुन्छ नि एउटा फर्स्ट लेटर हुन्छ अनि हामीले त्यसरी खेल्ने भनेर डिस्कर्डमा यहाँ हामी लिङ्क मैले यहाँ पेस्ट गरेको छु अब हामी सबैजना डिस्कर्डमै जाउँ होला मिट छोडेर हामी ग्यादरिङ भन्ने च्यानल सेक्सन छ एउटा त्यसमा हामी जाँदा यसमा बस्छौँ है ग्यादरिङ भन्ने के आर्किटेक्चरको ग्यादरिङ भन्ने च्यानल भोइस च्यानल छ त्यहाँ गएर बस्छौँ अनि हामी त्यही ट्राई गर्छौँ है त अब त्यही गएर कन्टिन्यू गरौँ सबैजना गेम्सहरू थ्याङ्क यू एभ्रिवान होइन अनुभव के अरे त्यो डिस्कर्डमा जोइन गर्न नआउनेहरूलाई कोही बेला नआउनु पनि सक्छ सिकाउने के सुरुमा यदि डिस्कर्डमा कसैलाई जोइन गर्न आउँदैन भने चाहिँ प्लिज एकचोटि भनिदिनु है हामी स्क्रिन सेयर गरेर देखाइदिन्छौँ कसरी जोइन गर्ने भनेर यो लिङ्कलाई क्लिक गर्ने अनि एक्सेप्ट गरेर एक्सेप्ट आउँछ एक्सेप्ट गरेपछि हामी सर्भर जोइन हुन्छ अनि त्यही हामी अनि सबैजना कलमा बसेको देखिन्छ एउटा त्यसमै क्लिक गरेर नै हुन्छ
अनु त्यो स्क्रिन शेयर गरेर बुझाइदिनु ओके अनुभव भाइ जस्तै यो लिङ्क हजुर हजुर यो हामीले फोनबाट डिस्कर्डमा आएर गर्दा हुन्छ ए हुन्छ दाइ हाम्रो को बाँकी रह्यो यहाँ अब गेम खेल्नु ल्यापटपबाट हुन्छ भने चाहिँ यो लिङ्कलाई क्लिक गर्ने लिङ्क क्लिक गरेपछि यसरी आउँछ अनि एस कन्टिन्यू एसए भनेर आउँछ मेरो चाहिँ म अलरेडी छु नि त एसए भनेर गर्ने अनि